Hindi song number 154, Kaisa Anoka Yesu Katwa, 154. कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। जब मैं गुनाहों के फंदे था, उसने मुझे छुड़ा लिया। जब मैं गुनाहों के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा लिया। स्वयं पर लिया।
सब पापियों का उद्धार उस पर प्रकट हो गया। घोड़ों की माँ, छालों की माँ, मेरे प्रभु ने सर लिया। घोड़ों की माँ, छालों की माँ, मेरे प्रभु ने सर लिया। सलीब का बोझ जो उस पर था, वह भी उसने सह लिया। सलीब का बोझ जो उस पर था, वह भी उसने सह लिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। करने सब पापियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। मांगा जो पानी सिरका मिला, प्यासा यीशु ले गया। मांगा जो पानी सिरका मिला, प्यासा यीशु ले गया। हे मानव तूने क्या किया, जगराता को क्रूस दिया। हे मानव तूने क्या किया, जगराता को क्रूस दिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। करने सब पापियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। Song number 1399. On a hill far away stood an old rugged cross. Song number 1399. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that cross, where the dearest and last for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the glory forever I share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I would cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. हालेलुया स्तुति गाए हम
यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 നമുക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായം
അതിന്റെ 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കാം. Matthew chapter 27. 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യം. Read 5. Then when Judas his betrayer saw that Jesus was condemned, he changed his mind and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. They said, what is that to us? See to it yourself. ഇന്ന് നാം ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. We look at the world today, we see that man is running after 3 things. പണം, പദവി, ജഡിക സുഖം. And those 3 things are money, position and fleshly lust. നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടിയതായിരിക്കുന്ന അനേക വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. If we look at the scriptures as well, we see many examples of people who ran after these. നാം ഈ അബ്സലോമിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് അവൻ പദവിക്ക് വേണ്ടി ഓടിയതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. We see the example of Absalom who ran after position. കാരണം അവൻ ആ കാര്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയെങ്കിലും ആ പദവിയിൽ അധികം നാം തനിക്ക് തുടരുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. Even though he grasped at that position, but he could not maintain it for a long time. അതുപോലെ തന്നെ അമ്നോൻ അവൻ ജഡീക സുഖത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. We have the example of Amnon who went after fleshly lust. എന്നാൽ അവനും അത് സ്വായത്തമാക്കിയെങ്കിലും അതോടുകൂടി തന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചതായിട്ടും കാണുവാൻ കഴിയും. See, the result of that was that Amnon's life. ഇവിടെ യൂദയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. Here we see Judas. നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. Lord Jesus had 12 disciples. എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ആ പ്രസംഗം കേട്ട് അനേകര് കർത്താവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. And we know that as the disciples preach, many of the people are coming to know about Jesus Christ. എന്നാൽ നാം വായിച്ചതായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടെ യൂദ തൂങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. But we read that Judas killed himself. കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചതായിരിക്കുന്ന യൂദ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. 11 disciples, they preached the Lord Jesus Christ, but Judas died. നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ 3.5 വർഷക്കാലം നടന്ന വ്യക്തിയാണ്. Remind ourselves that Judas walked with Jesus for 3.5 years. കർത്താവ് ചെയ്തായിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും കണ്ടതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യൂദ. He is a man who has witnessed all the miracles that the Lord Jesus did. എന്നാൽ ഇന്ന് തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ദാരുണമായി അവൻ തൂങ്ങി മരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. But look at the condition today. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനോട് കൂടെ അനുഗമിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൂങ്ങി മരിച്ചു, മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ദൈവമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. And why does this happen? They had the same experience walking with the Lord Jesus Christ, but 11 of them preached. ഈ വ്യക്തി ഈ യൂദ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവൻ അന്യായമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചതായിരിക്കുന്ന പൈസ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. We see that Judas has illicit money with him. പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല. But he does not have peace in his life. അവൻ ഈ പൈസയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. He is carrying this money and going around here. അവൻ അന്യായമായിട്ട് സമ്പാദിച്ച 5 പൈസ പോലും പുള്ളി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. And he has not spent any of it. അപ്പൊ ഈ പൈസയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. He is walking around with this money. എന്നിട്ട് ഈ കൈക്കൂലി കൊടുത്തായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. And the people who bribed him, he is going back to them. അപ്പൊ കൈക്കൂലി കൊടുത്തവർക്കും വേണ്ട. And those people also don't want this. പൈസ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, സമാധാനമില്ല. He has the money, but he doesn't have peace. അവസാനം നാം കാണുന്നത് ഈ പൈസ അവൻ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. And finally we see that he throws this money into the temple treasury. സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പൈസ ഇടുക? When you donate money in a religious place, how do we put the money? നമ്മൾ വളരെ ആദരവോടുകൂടി അവിടെ ചെല്ലും. You will do it with respect. നമ്മുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി വെക്കും. Remove your slippers. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വളരെ ആദരവോടുകൂടി പൈസ ഇടും. You will put the money with respect. പക്ഷേ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് അവന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവന് സമാധാനമില്ലാത്തായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി എന്നുള്ളതാണ്. Here we see that even though he had the money, he had no peace in his mind. അപ്പോൾ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നേടി, പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തില്ല? സമാധാനമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. We see that he got what he had desired, but he did not get ഇന്ന് peace. അനേക വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട്
മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജഡിക സുഖത്തിനും പദവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൈസയ്ക്കും വേണ്ടി ഓടുന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. We see the example of men who go after these things, money, position, and fleshly lust. Their situation is like അതെ, this. അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. There are many examples of that, but we'll go through it. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത്, ഈ യൂദയുടെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത്, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 22 പ്രാവശ്യം ഈ യൂദയെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And there are 22 times where it's spoken about Judas. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു നല്ല കാര്യം യൂദയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. But in none of those places a good thing has been നാം mentioned. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കള്ളൻ എന്നുള്ളതാണ്. In John, he is described as a thief. അതുപോലെ തന്നെ നാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് അവനെ പിശാച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Also, he is called as a Satan. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ്രോഹി എന്നുള്ളതാണ്. And in Luke, he is described as a person who is an adversary. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം. But remind ourselves, who is this? കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തി, He walked as a disciple of our Lord. കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി, He heard all the teachings of our Lord. കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യക്തി, He witnessed all His miracles. മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ യൂദ. Compared to all the other people, this is a disciple of the Lord. കാരണം ഇവന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്. And his character is different, that's why this name. നാം സക്കായിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, Think about Zacchaeus. സക്കായിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്ന അവൻ ഒരു പാപിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ്. And the people, they used to call Zacchaeus as a sinner. കാരണം അവൻ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ആ രീതിയിൽ പേര് വിളിച്ചത്. Because he did actions according to that, that's why he was called a sinner. എന്നാൽ ഈ സക്കായി കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ അവന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നൊരിക്കലും അവൻ അറിയാവുന്നവർ അവനെ പാപി എന്ന് വിളിക്കില്ല. But when Zacchaeus encountered Jesus Christ, then his character got changed. Then the other people would not have called him as a അപ്പോൾ sinner. ഇവൻ കർത്താവിനോടുകൂടെ നടക്കുന്നു എങ്കിലും അവനൊരു നല്ല പേര് അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Even though we see Judas walking with the Lord Jesus, he does not have a good name. നാം കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. We are also walking with the Lord നാം Jesus. കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. We are people who worship the Lord Jesus. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം. So what do the people think about us? Talk about us. Talk about us. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ യൂദ എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. See, there is something different about Judas. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തൂങ്ങിമരിക്കേണ്ടി വന്നത്. That is the reason he had to die. നാം ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ചോദിച്ചു, Once the Lord Jesus Christ asked, പലരും എന്നെ കുറിച്ച് പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു. once he asked the disciples, what do you think who I am? അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. And Peter answered that you are the Son of the living God, Christ. അപ്പൊ ഈ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു, അത് അവനെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. And even though there are difficult and shortcomings in Peter's life, but he is always concentrating on the Lord Jesus. തന്നെയുമല്ല, ഒരു ദിവസം കർത്താവ് ഈ ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീശന്മാരെയും കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഉപമയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങേർക്കത് മനസ്സിലായില്ല. And once Jesus told many parables regarding the Pharisees and the teachers. അപ്പോൾ ഈ കർത്താവ് തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളപ്പോ പത്രോസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു, അല്ല അന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. And Peter then comes privately to the Lord Jesus and he asks that I did not understand that parable you spoke. കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പത്രോസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. That indicates Peter is listening carefully. അപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും കർത്താവ് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. And even though there are shortcomings in Peter's life, we see that he is interested and he listens to the Lord Jesus. അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ കർത്താവിന്റെ മാറോട് ചേർന്ന് നിന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. Also, the Apostle John, we read of him that he
was close to the Lord Jesus Christ. അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിനെ കുറിച്ചും പുത്രനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. And we also see of Philip that when Jesus is talking about the Father and the Son. അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടവൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പിതാവ് എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫിലിപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെ ഈ പിതാവ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പിതാവിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. And we see Philip is asking, show us the Father. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. Jesus said, if you have seen me, you have seen the അപ്പൊ ഈ Father. ഫിലിപ്പോസ് കർത്താവ് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. We see Philip is also listening very carefully to the Lord Jesus. അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന് ഉപമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർ സംശയം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു. When they didn't understand the parable of the sower, they went to the Lord and asked. പക്ഷേ ഈ യൂദ കർത്താവിനോടുകൂടെ നടക്കുന്നുവെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും യഥാർത്ഥമായിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. And we do not see Judas ever asking like this. And even though he's walking with the Lord Jesus, he is listening to his teachings, but he is not really listening. എന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. And even though he is around there, but there is no real interest in spiritual things. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമാണ് കാണുന്നത്. And we see the end of that person. പ്രിയമുള്ളവർ, നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം കർത്താവിനോടുകൂടെ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കണം. And if we are walking with the Lord Jesus, our lives must be aligned to that. അപ്പോൾ ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്തായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ യൂദ എന്നും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. We see this Judas is a person who had no interest in spiritual life. അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൂങ്ങി മരിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. And we are coming to the question, why did he have to kill himself? മാത്രമല്ല ഈ യൂദയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് ഈ യൂദയ്ക്ക് അപ്പത്തോട് മാത്രം ഈ കടപ്പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്തോട് കടപ്പാടില്ല. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. We see one more character of Judas, that he only is concerned about bread but not about the word. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മരണത്തോടുള്ള വായിക്കേണ്ട കാരണം സമയമില്ലല്ലോ. കർത്താവിന്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്. And we see that the Last Supper, Jesus is talking to his disciples. അപ്പോ കർത്താവ് പറയും ഈ രാത്രി പാപികൾ എന്നെ പിടിക്കപ്പെടും, ഞാൻ അങ്ങനെ മരിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And Jesus is telling that this night I am going to be caught by the sinners. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ആവരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പറയുന്നു. And the other disciples, they are saying, let it not happen, Lord. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. And Judas is also listening to these. എന്നാൽ അത് പുള്ളിക്കാരന് വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല. But he is not least concerned about all these. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അവൻ അപ്പം കഴിച്ച് അവൻ തിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. And he eats the bread that Jesus gave him. കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു, അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. He took the bread, ate it, and then he went out. ഈ ചില സഭകളിലൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആരാധനയ്ക്ക് വരും, അപ്പം കഴിക്കും, എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. In some churches we also see this, that people just come, take part from the bread and go out. ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം. Tell an example. ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് സഭയിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സഹോദരൻ പറയണം, പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ബൈബിളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാൻ നോക്കുകയാണ്. And immediately after the bread, elderly person is going out. അപ്പൊ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ ചോദിച്ചേ, എന്താ സഹോദരൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു ചോദിച്ചു. Somebody asked, why are you leaving so early? അയ്യോ, ഇന്ന് എനിക്ക് അർജന്റായിട്ടൊരു കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. He said, I have an urgent matter to attend. പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. I cannot go. കാരണം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. Because I have to reach there by this time. അയ്യോ, അതിനാണ് ഈ സഹോദര സമയം എവിടെ സഹോദരൻ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. You better leave. ഈ സഹോദരൻ ഇന്ന് ശരി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിളൊക്കെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം പോയും ചെയ്തു. And the person then took his Bible and left. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ സഹോദരന് ഈ പുറപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. And then in the afternoon, this brother had to go to the house of that elder. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര കയ്യടി ചിരി കേൾക്കാൻ, പറഞ്ഞു 6 പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. So there is a lot of noise coming from that house.
അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താണെന്ന് കണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? When he entered the house, അത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും so there was a match between India and Pakistan. അത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കളിയായിരുന്നു. അത് കാണാനാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അർജന്റായിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. It is for this that we had to leave urgently. അപ്പൊ അപ്പം തിന്നുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കുന്ന യൂദ. So we see Judas who leaves immediately after അപ്പോൾ eating the ഈ bread. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമൊന്നുമില്ല. Even though the Lord Jesus is speaking many things, this person is not ചില interested. ആളുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആര് എന്ത് പറഞ്ഞു എത്ര വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇതിന് ഉറപ്പം തന്നെ പലരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയുണ്ട്. And often we see people having this character that it doesn't matter what is being told. എന്നാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അനേകർ ആ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. At the same time, we see many people are coming to the Lord Jesus and they are getting blessed by Him. മത്തായി ചുങ്കം ഇരിക്കുന്നവനായിരുന്നു. അവൻ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു. See Matthew, who was a tax collector, he came to the Lord and he got blessed. സക്കായി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതം ജീവിതം തന്നെ പറഞ്ഞു. And we see the life of Zacchaeus transformed completely once he encountered Christ. അതുപോലെ തന്നെ താൻ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു, അവന്റെ കൈ തുറന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ മറ്റ് എല്ലാ രീതിയിലും അവന്റെ ഭവനം കർത്താവിന് വേണ്ടി തുറന്നു. We see Zacchaeus opened his heart, his mind, and also his house was open for the Lord. എന്നാൽ ഈ കർത്താവിനോടുകൂടെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന യൂദയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. But there is no change in the life of Judas who was walking with the Lord. ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Once the Lord's servant has spoken like എനിക്ക് this. തോന്നുന്നു ആന്ധ്രയിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടത്. എവിടെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Probably somewhere in Andhra. അദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷ വിരോധി, ഒരു സുവിശേഷകനെ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അവനെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. One person who is opposed to the gospel, he was looking at an evangelist and he is thinking to do something. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം എന്താ ഈ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് എല്ലാവരും വരുന്നതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് കടന്നു വന്നു. And that person also, just to see what is this person speaking in church, he അപ്പൊ came ഈ to the church. ചുമരനെ മറഞ്ഞു നിന്നു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഭിത്തിക്ക് മറന്നു. So he was standing behind the wall. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭിത്തിക്ക് മറന്നു നിന്നപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഈ ഉപദേശി പ്രസംഗിക്കുന്നത്, അത് പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അതിനപ്പുറം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നെന്ന് പറയുന്നത്. And he was just waiting there. What this person is speaking, I'll just question him. And അന്ന് ഈ വ്യക്തി പ്രസംഗിച്ചത് ശിംശോനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. and that day, this preacher, he preached about Samson. ശിംശോനെ പിടിക്കാൻ വന്നായിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളും മറഞ്ഞു നിന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. He also preached that there were enemies of Samson who were lying in wait for him. ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു. And when this person was listening to all this word, it pricked his heart. പ്രസംഗം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാക്കിൽ വീണു എന്ന് പറയുന്നത്. And after the meeting, when he came out, he went and fell on his feet. തന്നോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത്, പക്ഷെ എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്റ്ററിന്റെ കാക്കിൽ വീണു. He came and said, I had come with the intent to harm you, but God has spoken to me. പുറത്തു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. The enemy who was standing outside behind the wall, the word worked in his heart, but people inside. അപ്പോൾ ഈ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന യൂദയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. Judas is walking with Jesus Christ, but there's no change in his life. അവന്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. He is the same. നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊരു കഹാവത്ത് പറയല്ലോ, കുറുക്കന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും കുറുക്കന്റെ കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടില്ല. ഒരു പഴമ്പുരാണം പറയും, ലോകയ്ക്ക് കർമ്മ ആങ്ക്തോ മുറുകിക്ക ഗോസലമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂദ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നെങ്കിലും അവന്റെ കണ്ണ് പണസഞ്ചിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So even though Judas is walking with Jesus Christ, his eye is always on the money purse. മാത്രമല്ല ഈ യൂദയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ മറ്റൊരു സ്വഭാവം, അവൻ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ബുദ്ധിയെല്ലാം അവൻ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ല. എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു? അവൻ തെറ്റായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. And we see that Judas was
very person who had a lot of mind and brain, but he never used it for a good thing. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. We see in Matthew 24. അവൻ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. He is planning things very carefully. അവരുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു. He goes to the Pharisees. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു. He takes money from them. ഇതെല്ലാം അവൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധിയെല്ലാം അവൻ തെറ്റായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. All his cleverness is used for the wrong thing. എന്റെ പ്രിയമുള്ള, ദൈവം നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. God has given us a mind. നമുക്ക് കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. He has given us abilities. പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധി നാം ശരിയായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഖാന്തരം ദൈവം നാം നോക്കപ്പെടും. And if we use the mind that He has given us for a good thing according to His will, then we will grow. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നതായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവർക്ക് വളരെയധികം കഴിവുകളുണ്ട്. The children that are growing up today, they have a lot of abilities. എന്നാൽ ആ കഴിവ് അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. But those have to be used for God. ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത്. And in this mobile, if something goes wrong, I also sometimes do not know what to do. ചെറിയ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേക്ക് മോനെ ഇത് എന്ത് ശരിയാവുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിനക്ക് നോക്കി ആ ശരിയായിരുന്നു പറയും. The children are very expert കാരണം at this കാരണം അവർക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. because they have been trained for this. ഈ കഴിവുകൾ അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവനാമം മാത്രപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ്. If they use their abilities for God, then God's name will be glorified. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും മാനസാന്തരപ്പെടാത്തായിരിക്കുന്ന യൂദാ. And the third thing we see, Judas, even though he got opportunity to repent, he does not. സമയമില്ലാത്തതോട് വായിക്കുന്ന മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇവൻ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യത്തെ അവൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ യൂദയ്ക്കൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല. Matthew 26, we see Jesus telling a lot of things that it would have been better if this person who betrays me had not been born. കർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവന് തന്നെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാമായിരുന്നു. When he heard these things, he could have repented and aligned himself to the Lord. തന്റെ മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ച് തെറ്റായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാമായിരുന്നു തനിക്ക്. He could have turned back from the plan that he had of evil. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല, വീണ്ടും ആ ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. But he decided to go ahead with his plan. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ പോലേക്കാം. We are all humans. There can be faults in us. പത്രോസ് തെറ്റ് ചെയ്തു. Peter was also like that. പത്രോസ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു. But Peter came back to the Lord. അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് തെറ്റ് ചെയ്തു. We also see Thomas also doubting. തോമസ് അവന്റെ തെറ്റിനെ പശ്ചാത്തലിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. When he responds back with repentance, God used him. അവനെ വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. And tradition says that Thomas came to India. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും Many of the people. എന്നാൽ ഈ യൂദയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ രീതിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്താപം അല്ലായിരുന്നു. But we do not see Judas repenting, turning back to God. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ യൂദ തൂങ്ങി മരിക്കാനായിരിക്കുന്ന കാരണം കുറ്റക്കാരൻ ആരാ? കർത്താവാണ് യൂദയാണ്. Who is responsible for the death of Judas? കാരണം വിളിച്ചത് ഒരേ കർത്താവാണ്. ഒരേ കർത്താവാണ് രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചത്, മറ്റുള്ള എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ചത്. Because it's the same Lord who called all of the disciples. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് വിളിച്ചത്. At the same time. അവർക്ക് കൊടുത്തതും ഒരേ ഉപദേശം തന്നെയാണ്. And all of them received the same teaching. ഈ 11 പേരെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറൊരു ഉപദേശം കൊടുത്തു, യൂദയുടെ മാത്രം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഉപദേശം കൊടുത്തു, അങ്ങനെയാണ്. It's not that the 11 disciples were trained separately and Judas was given a different teaching. അല്ല, എല്ലാം കൊടുത്തത് ഒരേ ഉപദേശം തന്നെയാണ്, ഒരേ കർത്താവാണ്, ഒരേ സമയത്താണ്. All of them received the same teaching from the same Lord at the same time. എന്നാൽ യൂദ അതിന് വഴങ്ങിയില്ല എന്നാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. But Judas was not impacted by that. എന്നാൽ അവസാനം അവന് തൂങ്ങി മരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. And finally he had to kill himself. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. God has called us to be used for His purpose. എന്നാൽ നാം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റു പലതിലേക്കും നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവിടുന്നുവെങ്കിൽ അവസാനം
പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പദവി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നാം ആഗ്രഹിച്ചത് നേടും, പക്ഷെ സമാധാനമില്ലാത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. But if we go in our own plans and desires, we may end up having the money, having the position, having the desires fulfilled, but no നാം peace. സലോമന് സദൃശവാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, We read in the book of Proverbs. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നതാണ്. And the one who confesses the sin before God, he will get. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളുണ്ട്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുണ്ട്, അത് ശരിയാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവം ക്ഷമിക്കില്ല. If you just keep on saying, I have a lot of sin, I am a sinner, that is not what God expects. അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ You ലഭിക്കുന്നതാണ്. have to confess the sin and repent from it. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May God help us.